हाँ जी, सत श्री अकाल जी। स्वागत है तुहाडा अपने यूट्यूब चैनल पंजाब स्टडी दे विच। सो हाज़र तुहाडे लई अपनी रोज़ाना की क्लास लैके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड न्यूमेरिकल स्किल्स की अपनी क्लास हैगी। ये मैथमैटिक्स नूं आपां देखो पंजाबी दे विच कर रहे हैं, ठीक है। सो जिहड़े बच्चे पंजाब पुलिस की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उन्हां दे वास्ते यह अपना स्पैशल बैच है मिशन पंजाब पुलिस 2021। सो जेकर इस वीडियो के जरिए तुसीं अपने चैनल के नाल पहली बार जुड़ रहे हो तो तुहानूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्टां दा। उत्थे जाके पिछलियां सारियां क्लासां नूं तुसीं देख सकते हो, मैथ रीजनिंग ते पंजाब जीके, ठीक है जी। तो नाल ही तुहानूं टैलीग्राम चैनल का अपने दा लिंक मिल जाएगा, उत्थे जाके तुसीं टैलीग्राम चैनल नूं अपने नूं ज्वाइन कर सकते हो। तो नाल ही तुसीं जेकर पहली बार जुड़ रहे हो तो अपने चैनल नूं हुणे सबसक्राइब कर लो। इस तरह दी वीडियोज़ तुहानूं रोज़ाना देखण नूं मिलदियां रहणगीਆਂ। ते जां फिर तुसीं इत्थे क्लिक करके अपनी तुहानूं प्लेलिस्टां मिल जाणगीਆਂ, सारियां प्लेलिस्टां उन्हां नूं तुसीं देख सकते हो। तो जां फिर चैनल का प्लेलिस्ट सैक्शन हुंदा है जिहड़ा उस दे विच जाके तुसीं देख सकते हो। ये सीगा देखो अपना सिलेबस। पहला चैप्टर सिंपलीफिकेशन का सीगा हो चुका है, सैकेंड एवरेज ये भी हो चुका है, डेसीमल एंड फ्रैक्शन का भी हो चुका है। उस तो बाद रेशो एंड प्रपोर्शन कर चुके हैं, परसेंटेज का भी अपना कंप्लीट हो चुका है। उस तो बाद प्रॉफिट एंड लॉस का अपना चैप्टर चलता पिएगा, ठीक है। तो हुण देखो जिहड़ा रेशो का चैप्टर सीगा, ठीक है, तो एक परसेंटेज का चैप्टर सीगा। ये दोनों चैप्टर तुहानूं आने चाहिए ने जेकर तुसीं प्रॉफिट ते लॉस करने का, दोनों तुहानूं काम देणगे। देखो प्रॉफिट एंड लॉस इस दे विच आपां की करांगे, परसेंटेज कड्ढनी हुंदी है, लाभ की परसेंट कड्ढनी है, हानि की परसेंट कड्ढनी है। इस तरह के तुहानूं सवाल आउणगे, ठीक है। देखो इस तो बाद अपने 3 चैप्टर ये वाले रह जाणगे, ठीक है। इन्हां नूं भी आपां करदे रहांगे नाल दी नाल। प्रॉफिट एंड लॉस का अपना चलदा पिएगा। तो उस तो बाद देखो मैथ का अज अपना 36वां दिन है, 35 क्लासां इस तो पहलां हो चुकियां ने। प्रॉफिट एंड लॉस का अज अपना सैकेंड डे है। लाभ ते हानि कहंदे ने पंजाबी दे विच। बेसिक लैवल तो कुछ उपर आंगे अज आपां, ठीक है। तो देखो कल की क्लास दे विच तुहानूं की दस्सिया सीगा, कोई वस्तु हुंदी है उसका बेच मुल हुंदा है, खरीद मुल हुंदा है, ठीक है। बेच मुल ते खरीद मुल तो ही लाभ ते हानि बनदा हैगा। जेकर वधदी वेचदा हैगा खरीदण दे नालों तां लाभ बनदा हैगा, जेकर ओह जिन्ने दी खरीददा है उस दे नालों घੱਟ दी वेचदा हैगा ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਹਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਕੱਢਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਲਾਭ ਤੇ ਹਾਨੀ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਰਸੈਂਟ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਸਤੂ ਵਿਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲੌਸ ਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਨਗੇ। ਦੇਖੋ ਟਾਈਪਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ पहला हो सकेगा कि आपां नूं प्रॉफिट का परसेंट पूछेगा, ठीक है। आपां नूं खरीद मुल दे देगा, बेच मुल दे देगा, प्रॉफिट का परसेंट पूछेगा। पर पहला प्रॉफिट कड्डांगे फिर प्रॉफिट का परसेंट कड्डांगे। उस तो बाद लॉस का परसेंट पूछेगा, ठीक है। लाभ दे वांगू आपां इस नूं पहला पता करांगे, फिर फार्मूला जिहड़ा तुहानूं दस्सिया सीगा उपर प्रॉफिट बटा CP गुणा 100, ठीक है। तो जां फिर जेकर लॉस होएगा तो प्रॉफिट की जगह पर आपां लॉस लिखांगे। चलो ये तो हो गई प्रॉफिट ते लॉस वाले सवालों की गल। उस तो बाद आपां नूं CP पता करना होएगा, SP पता करना होएगा। लाभ परसेंट दे देगा, ठीक है। लाभ दे के खरीद मुल पता करना, लाभ ते बेच मुल दे के खरीद मुल पता करना, ये तो छोटी गल हैगी। आपां नूं लाभ परसेंट देगा, ठीक है। उस तो आपां पहलां उस नूं लाभ नूं बना के उसका CP कड्डांगे ते जां फिर आपां नूं SP कड्ढना पेगा उसका। उस तरह हानि तो CP दे देगा, SP कड्ढना होएगा, तो लाभ तो CP दे के आपां नूं फिर SP कड्ढना पेगा। इस तरह के सवाल होणगे। SP मतलब कि सैलिंग प्राइस, मतलब बेच मुल। CP मतलब कि कॉस्ट प्राइस, ठीक है, खरीद मुल इसनूं कहंदे ने। तो इस तो बाद देखो फिर आपां नूं किस तरह के होणगे इस तो बिना कि कोई वस्तु किन्ने दी बेची जावे, मतलब खरीद मुल आपां नूं दस्सिया होएगा कि इस व्यक्ति ने इन्ने दी चीज़ खरीदी है, वो 10% लाभ कमाना चाहता है, किन्ने दी बेची, ठीक है। तो जां फिर इन्ने दी लैके इन्ने दी बेचती उसने, इन्ना परसेंट उसनूं लाभ होएगा। जेकर वो इस दे नालों ज़्यादा लाभ भी 10% लाभ होया, वो 11% लाभ कमाना चाहता है तो किन्ने दी बेचे। इस तरह के आपां नूं सवाल होणगे। तो उस तो बाद अंकित मुल मार्केट प्राइस दे के, ठीक है, इस तरह के भी आउणगे। वो आपां देखो करांगे सीरीज़ वाइज जो चलते पे हैं, अगे जो उन्होंने वारी आएगी उन्होंने भी करांगे। डिस्काउंट वगैरह होएगा, वो चीज़ां भी आउणगियां इस दे विच। तो देखो आपां कित्थे तक पहुँचांगे, कल इसका बेसिक लैवल अपना हो चुकिया सीगा। तो उस तो बाद देखो अज सवाल की हैगा, कमल ने 90 रुपए की कोई वस्तु खरीदी हैगी, ठीक है। कमल कुड़ी हैगी, ठीक है। अपने नाल यूट्यूब ते कमेंट बॉक्स के जिहड़े विद्यार्थी कमेंट करते हैं उन्होंने दे ही नाम लैके अपने सवाल बनाए हुए हैं। देखो कमल ने 90 रुपए की कोई वस्तु खरीदी हैगी तो 60 रुपए की उसने वस्तु नूं बेच दिता हैगा, ठीक है।
ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਮੇਨ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪਾਤਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਸੀਪੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ 90 ਰੁਪਏ। 90 ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਸਨੇ ਵਸਤੂ ਖਰੀਦੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ SP ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ 60 ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮਤਲਬ ਵੇਚ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਲੋਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 30 ਰੁਪਏ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਸ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੋਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਲੋਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ। ਲੋਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਰਾਬਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਲੋਸ ਵਟਾ CP ਗੁਣਾ 100 ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਇਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ ਲੋਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ 30 ਰੁਪਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਬਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਨੀਚੇ ਕਿਉਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਤੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਲਾਭ ਜਾਂ ਹਾਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਿਸ 'ਤੇ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 100% ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ, 100 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਨ ਲਓ, ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦਾ % ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ 100 ਰੁਪਏ ਵਸਤੂ ਦਾ ਰੇਟ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਦੇ ਸੀਗੇ। ਜੇਕਰ ਤਾਂ 20% ਉਸਨੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 120%। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਸਨੇ 20% ਹਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਵਸਤੂ ਮਤਲਬ ਕਿ 20% ਘਾਟਾ ਪਵਾ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 100 ਤੋਂ 80 ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਇੱਥੇ 80%। ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ 100 ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਾਭ ਹਾਨੀ ਕੱਢਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ % ਕੱਢਾਂਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਆਪਾਂ 100 ਨੂੰ ਹੀ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ 90 ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਹੈਗਾ, 90 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿਖਣਾ ਨੀਚੇ, ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ 100% ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, 100% ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਕਰਤੀ ਗੁਣਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਟਣਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, 30 × 30 30 ਜਾਂ 90, ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ 0 ਕੱਟ ਲਓ, ਉੱਪਰ ਰਹਿ ਗਿਆ 3, ਨੀਚੇ ਰਹਿ ਗਿਆ 9। ਦੇਖੋ 1/3 ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ 1/3 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ 1/3 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ 100/3। ਦੇਖੋ 100/3 ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ। ਆਹ 100 ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ, ਆਹ 100 ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ, ਇਸ ਦੇ ਨੀਚੇ ਆਹ ਵਾਲਾ 3 ਰਹਿ ਗਿਆ। 100/3 ਨਾਲ % ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਲ % ਹੈਗਾ 100/3 ਦੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਸਾਫ਼ ਸਾਰੀ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ 100/3। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਚਾਰਟ, ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ 100/3 ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ % ਨੂੰ ਆਪਾਂ 1/100 ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ 1/3 ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਟੇਬਲ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਤੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਦੁਬਾਰਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋਰਟ ਹੀ ਹੈਗਾ ਇਹ % ਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, 1% ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ 100%। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ 1/2 ਮਤਲਬ 50%। 50% ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ 1/2 ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 1/3 ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 33 1/, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ 33 ਸਹੀ 1/3 ਨਾਲ % ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ 1/4 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ 25%। 1/5 ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੇ 20%। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 15 16 ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿਖਾਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਪਿਛਲੀਆਂ % ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਚੈਪਟਰ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਥੇ 1/3 ਮਤਲਬ 33 1/3 ਬਣ ਰਹੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ 1/3, 33 1/3 ਹੈਗਾ 1/3 ਦਾ ਮਤਲਬ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗਾ 1/3। 1/3 ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 1/3 ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਆਨਸਰ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ 33 1/3%। ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੇਕਰ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 100/3। ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ % ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 100 ਨੂੰ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ ਵਿੱਚ,
3 ਨੂੰ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ ਬਾਹਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ 33 ਤੀਆ 99 ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ 99 ਲਿਖ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਬਾਕੀ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ 33 ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਨੂੰ ਉੱਪਰ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ 3, ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਨੀਚੇ ਪਰਸੈਂਟ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਦੇਖੋ 33 1/3 ਉਹੀ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। 33 ਦਾ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਲਓ ਪੁਆਇੰਟ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਲਓ 0। 3 ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਫੇਰ ਪੜੋ। ਠੀਕ ਹੈ, 3 ਤੀਆ 9 ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਾਕੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ 3 ਲਗਾ ਦਿਓ। 3 ਤੀਆ 9 ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ 3, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1 ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰ 0 ਲਗਾ ਲਓ, 10 ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਆ, ਅਤੇ 3 ਤੀਆ 9 ਫੇਰ ਇੱਥੇ 9 'ਤੇ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ 3। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ 33 1/3 ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ 33.33% ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 3 ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਭ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਹਾਨੀ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹਾਨੀ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਲ ਨੂੰ ਹਾਨੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਹਾਨੀ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਲਾਭ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਅਵਤਾਰ ਨੇ 120 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਖਰੀਦੀ ਹੈਗੀ। 120 ਰੁਪਏ ਦੀ, 120 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਖਰੀਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ 120 ਦੀ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਖਰੀਦੀ, CP ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ 120, CP ਹੋ ਗਿਆ 120। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਖਰੀਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ CP ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 40 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ SP ਬਰਾਬਰ 140 ਹੋ ਗਿਆ। 140 ਦੀ ਵੇਚੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲਾਭ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਨੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਲਾਭ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, SP ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ CP ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲਾਭ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ SP ਦੇਖੋ SP ਘਟਾ CP। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ। SP ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ 140, 140 ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CP ਦੇਖੋ, ਆਹ CP ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। CP ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ CP ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ 120। ਠੀਕ ਹੈ, 120। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 20। ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ 20 ਪ੍ਰੋਫਿਟ। 20 ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਾਭ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਇੱਧਰ। ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਰਾਬਰ 20, ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਟਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਾ ਪਰਸੈਂਟ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹੀ ਆਏ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪਰਸੈਂਟ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਟਾ CP ਗੁਣਾ 100। ਪਿਛਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੋਸ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਉੱਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ 20 ਲਿਖ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ 'ਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ 120 ਸੀਗਾ, 120 ਲਿਖ ਲਿਆ। ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਓ 100 ਦੇ ਨਾਲ, 100 ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ 100% ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਸੈਂਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਕੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖੋ 0 ਕੱਟਤੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ, 2 1 2, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 6, 6 ਦੂਣੀ 12। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ 3 ਬਚਿਆ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 6, ਮਤਲਬ ਕਿ 100/6 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਬਚ ਗਿਆ 100/6। 100/6 ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਸੈਂਟ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ। ਦੇਖੋ 6 ਦਾ ਅੱਧ 3 ਹੋ ਗਿਆ, 100 ਦਾ ਅੱਧ 50 ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 50/3%। ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਨਸਰ ਲਿਖ ਦੋਗੇ 50/3%। ਜੇਕਰ ਇਹ ਆਨਸਰ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਭਾਗ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ 50/3% ਹੈਗਾ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। 50 ਨੂੰ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ 3 ਨੂੰ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਪੜੋ ਕਿ 50 ਆ ਜੇ। 16 ਤੀਆ 48 ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, 16 ਲਿਖ ਲਿਆ। 16 ਤੀਆ 48 ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, 48 ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਤਾਂ 2 ਬਾਕੀ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ 16 ਲਿਖ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, 16 ਲਿਖ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ 2 ਲਿਖ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ 3, 16 2/3 ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿਓ ਇਸ 'ਤੇ ਪਰਸੈਂਟ। 16 2/3% ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ 1/6 ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲਾ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ
ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਚਲੋ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ 1/5 1/5 ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 20%। ਠੀਕ ਹੈ, 1/4 ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, 1/4 ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ 25%। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1/6 ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ 1/6 ਦਾ ਮਤਲਬ 16, 2/3% ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1/6 ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, 1/6 1/6 ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ 16 2/3 ਆਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 100/6 ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 16/6 100/6 ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 100/6 ਸੀਗਾ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ 100 ਦੇ 6 ਹੋਵੇ, 100 ਦੇ ਲਾ ਲਓ ਚਾਹੇ 1 ਦੇ ਲਾ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਹੋਵੇ 16 2/3 ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਇੰਨੀ ਭਾਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਦੇਖੋ ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇਹੀ ਆਣਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ 2/3 ਸੀਗਾ। ਜੇਕਰ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਲਾਂਗੇ 16 ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਆਇੰਟ ਅਤੇ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ 0। ਠੀਕ ਹੈ, 6 ਤੀਆ 18 ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। 3 ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਪੜਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ 18 ਆ ਜਾਏਗਾ। 6 ਤੀਆ 18 ਇੱਥੇ 6 ਲਿਖ ਲਿਆ, 2 ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ 0 ਲਗਾ ਲਓ, ਇੱਥੇ 6 ਲਿਖ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਜਾਏਗਾ ਆਨਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸੋਲਵੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 16 2/3% ਇਹ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਣਾ ਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂਗੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇਗਾ, ਮਨੀਸ਼ਾ ਨੇ 1250 ਰੁਪਏ ਦੀ ਘੜੀ ਖਰੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਨੀਸ਼ਾ ਨੇ 1250 ਰੁਪਏ ਦੀ ਘੜੀ ਖਰੀਦੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਸੰਦ ਨਾ ਆਈ ਹੋਵੇ ਘੜੀ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹੋਰ ਮੋਬਾਇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਘੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਮੋਬਾਇਲ ਦੇ ਜੇਗਾ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਘੜੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਦੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਹਾਨੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਕਿ ਹਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ CP 1250 ਅਤੇ SP ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ 1000। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਲੋਸ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਘਟਾ ਲਾਂਗੇ, 0 ਆ ਗਈ, 5 ਆ ਗਿਆ, 2 ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 0, ਮਤਲਬ ਕਿ 250 ਰੁਪਏ ਲੋਸ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, 250 ਲੋਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਲੋਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਪਰ ਲੋਸ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਨੀਚੇ CP ਲਿਖਾਂਗੇ, ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 100% ਦੇ ਨਾਲ 100 ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ ਲੋਸ ਮਤਲਬ ਕਿ 250 ਅਤੇ ਨੀਚੇ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਸ 'ਤੇ, ਨੀਚੇ ਲਿਖਾਂਗੇ 1250 ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 100 ਦੇ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੇ 100 ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਟਣ ਦੇ ਲਈ 0 ਦੇ ਨਾਲ 0 ਕੱਟ ਲਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਬਚ ਗਿਆ 25, ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। 25 ਏਕਮ 25, 25 ਛੀਕਾ 125 ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। 25 ਚੌਕਾ 100, 25 5 125 ਸੌਰੀ 25 ਚੌਕਾ 100 ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, 25 5 125 ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਬਚ ਰਿਹਾ 100 ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਬਚ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5, ਮਤਲਬ ਕਿ 100/5 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। 100/5 ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ 100/5 ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। 100/5 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ 20%। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ 20% ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 5 ਏਕਮ 5, 20 5 100, ਮਤਲਬ ਕਿ 20 ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੇਗਾ, 20% ਹੈਗਾ। 20% ਆਪਣਾ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। 20% ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਮਨੀਸ਼ਾ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਘੜੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ 'ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। ਜੱਸੀ ਨੇ 2100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਖਰੀਦੀ ਹੈਗੀ ਜੱਸੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 2100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ 1400 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 2100 ਦੀ ਵਸਤੂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਸਨੇ 1400 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸਤੂ ਵੇਚਤੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ
ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਵਾਲ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। CP ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ 2100, ਠੀਕ ਹੈ। SP ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ 1400, ਇਹ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ CP, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ SP। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹਾਨੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਰੱਖਿਆ ਇੱਥੇ ਹਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਸ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਕਿੰਨਾ ਲੋਸ ਹੋਏਗਾ 2100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1400 ਘਟਾ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ 700 ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 700 ਰੁਪਏ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਸ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ। 700 ਰੁਪਏ ਲੋਸ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 700 ਰੁਪਏ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਿਆ। 700 ਰੁਪਏ ਜਦੋਂ ਲੋਸ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੋਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਲੋਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉੱਪਰ ਹੋਏਗਾ ਲੋਸ, ਮਤਲਬ ਕਿ 700 ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਨੀਚੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਨੀਚੇ ਹੋਏਗਾ ਵਸਤੂ ਦਾ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ। ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਸੀਗਾ 2100, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਇਸ ਦੀ ਗੁਣਾ। ਗੁਣਾ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ 100 ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। 100 ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਈ। ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਸੀਗਾ। ਕੱਟ ਕੇ 2 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਹ 2 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ 2 ਜ਼ੀਰੋ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਕੱਟ ਕੇ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿ ਗਿਆ 7 ਏਕਮ 7, 7 ਤੀਆ 21, ਮਤਲਬ ਕਿ 100/3 ਆ ਗਿਆ। 100/3 ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ 33 1/3 ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ ਪਰਸੈਂਟ, ਜਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰਸੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨੀਚੇ 100 ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਨੀਚੇ 100 ਦੇ ਨਾਲ ਆਹ 100 ਕੱਟ ਕੇ 1/3 ਰਹਿ ਗਿਆ। 1/3 ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਪਰਸੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, 33 1/3% ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। 33 1/3% ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਇੰਨੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ 33 1/3%। ਜੱਸੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ 33 1/3 ਹੈ ਬਈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇਗਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਨੇ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਨੂੰ 860 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ। ਸੁਖਦੇਵ ਨੇ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਖਰੀਦੀ ਹੈਗੀ 860 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 20% ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਵੇਚਤਾ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਟਾਈਪ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਸਤੂ ਦਾ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਵੇਚ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਾਭ ਪਰਸੈਂਟ ਜਾਂ ਹਾਨੀ ਪਰਸੈਂਟ ਪਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਸਤੂ ਦਾ CP ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ। CP ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ। CP ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਰਸੈਂਟ ਵੀ ਦੇ ਰੱਖਿਆ। ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪਰਸੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਦਾ SP ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। SP ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। SP ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ CP ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। CP ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 100%। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ 100% ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਲਾਭ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 20%, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ SP ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, SP ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ SP ਫਾਈਂਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। SP ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪਲੱਸ, ਜਾਂ ਲਿਖ ਲਓ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪਰਸੈਂਟ ਲਿਖ ਲਓ। ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਪਰਸੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪਰਸੈਂਟ ਪਲੱਸ CP ਪਰਸੈਂਟ, CP ਪਰਸੈਂਟ ਲਿਖ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਸੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਹ ਪਰਸੈਂਟ ਕਿਉਂ ਲਿਖੀ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 100% ਮੰਨ ਰੱਖਿਆ। ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ 20%, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਲਿਖਤੀ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ SP ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪਲੱਸ CP ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਰਸੈਂਟ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜੋੜ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ SP ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੇਚ ਮੁੱਲ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪਰਸੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ 20% ਅਤੇ CP ਪਰਸੈਂਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ 100%। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕਰ ਲਈਏ ਜੋੜ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ SP ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 120% ਆ ਜਾਏਗਾ। 120% ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ SP ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। SP 120% ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਜੇ ਮੰਨੋ ਹੀ ਨਾ ਕਿ 120% ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। 120% ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਨਾ ਪਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ 100%, ਠੀਕ ਹੈ। 100% ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗਾ 860,
देखो ਜਿਹੜਾ 860 ਰੁਪਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 100% ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 1% ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ। 1% ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 860 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 100 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਈਏ, ਮਤਲਬ ਕਿ 860 ਦੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ 100 ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਰੱਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟੋ ਵੀ ਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਬਸ ਹੈਗਾ ਕੁਛ 860 ਬਟਾ 100, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, 20% ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ देखो 20% ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ 20 ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ 20 ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 20% ਤੇ ਆ ਵੀ 20% ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਕੱਟਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 0 ਦੇ ਨਾਲ 0 ਕੱਟ ਦਿਓ, 2 1 2, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਚਲੋ ਉਸ ਨੂੰ 2 ਨੂੰ 2 ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਉਹ 2 ਰਹਿ ਗਿਆ। ਆਹ 10 ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲੀ 0 ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ, ਆਹ 0 ਕੱਟ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਆਹ ਇਹਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ 0 ਇੱਕ 0 ਤਾਂ ਆਹ ਕੱਟਤੀ ਤੇ ਇੱਕ 0 ਆਹ ਕੱਟਤੀ, ਉੱਪਰ ਰਹਿ ਗਿਆ 86 ਤੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ 2। 86 ਗੁਣਾ 2 ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ 86 ਗੁਣਾ 2, 86 ਦੀ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। 86 ਗੁਣਾ 2, देखो 86 गुणा 2, ठीक है। 86 ਦੀ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ 172 ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 172 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। 86 ਗੁਣਾ 2 ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ 172, ਮਤਲਬ ਕਿ 20% ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ 100% ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਖਦੇ ਚੱਲੋ, ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 860 ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ 20% ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 172, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪਰਸੈਂਟ ਚਾਹੀਦਾ, P% ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। P% ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ 172, 172 ਲਿਖ ਲਿਆ। 172 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ CP ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿਓ, CP% ਨੂੰ। CP% ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਪਿਆਗਾ 860, 860 ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ 860 ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ 2 ਦਾ 2 ਉੱਤਰ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। 8 ਤੇ 7 ਤੇ 6, 7 ਤੇ 6 13 ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, 13 ਦਾ 3 ਲੱਗ ਗਿਆ, 1 ਚਲਾ ਗਿਆ ਹਾਸਲ, ਮਤਲਬ ਕਿ 8 ਤੇ 2 10, 1032 ਇਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੁਖਦੇਵ ਨੇ ਇੱਕ ਵਸਤੂ 860 ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ 20% ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਉਸਨੇ ਵੇਚਤੀ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਵੇਚੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏਗਾ 1032 ਰੁਪਇਆਂ ਦੀ ਉਸਨੇ ਉਹ ਵਸਤੂ ਵੇਚੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ 20% ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਤਰੀਕਾ ਇਸ ਦਾ ਦੱਸਿਆਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ 100% ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 20%, ਆਪਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੇ 20% ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਲਿਆ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 100% ਸੀਗਾ 860 ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ 100% ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ 100 ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ 20 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਤੀ, 20 ਟੁਕੜਿਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 20 ਟੁਕੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ 20% ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੋੜਤਾ 860 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ 20% ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਤਾ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਵੇਚ ਮੁੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ 1032, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ। ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਓ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰ ਲਈਏ ਸਾਫ਼, ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆਗਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਦੁਬਾਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ 100% ਤੇ 20%, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ, ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਓ। ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ 20%, ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਤੇ ਜੋੜ CP ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ 100%, ਮਤਲਬ ਕਿ CP ਦੇਖੋ 100 ਤੇ 20 ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਦਈਏ, ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੀ ਪਈਏ, 100 ਤੇ 20 ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਈਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 120 ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ 120 ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ SP ਨੂੰ 120 ਹੀ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਦੇਖੋ CP ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ SP ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ 120 ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। SP ਦੇਖੋ 100, ਆਹ ਵਾਲਾ 100, ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ CP ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ SP ਨਿਕਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਲਿਖ ਲਿਆ CP ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ 100% ਲਿਖ ਲਿਆ, ਜੋੜ
ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 20, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 120%, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 120 ਹੋ ਗਿਆ। ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲੈਣੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸਨੇ ਲਾਭ ਲਿਆ ਹੈਗਾ 20%, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਮੰਨ ਲੈਣੇਗਾ ਕਿ 120 ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ 120%। SP ਦੇਖੋ CP ਹੋ ਗਿਆ 100%, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਗਿਆ 20% ਅਤੇ SP ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਕੇ 120%। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈਗਾ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ CP ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 860 ਸੀਗਾ 100% ਸੀਗਾ, 860 ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ 100% ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ 1% ਕੱਢਣਾ ਹੈਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, 860 ਬਟਾ 100 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ 20% ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ 100 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਜਿਹੜਾ 20% ਸੀਗਾ ਪਹਿਲੀ 100 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੋੜ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ 120 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ 0 ਕੱਟਤੀ ਆ 0 ਦੇ ਨਾਲ, ਆ 0 ਕੱਟਤੀ ਆ 0 ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ 86 ਗੁਣਾ 12। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਨੇ 86 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਫਿਰ 860 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 86 ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ 12 ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ। 86 ਨੂੰ ਦੇਖੋ 12 ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਲਿਆ 86, ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਲਿਖ ਲਿਆ 12। 86 ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 172 ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। 172 ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 86 ਨੂੰ ਫਿਰ 1 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ 2 ਆ ਗਿਆ, ਸੌਰੀ 86 ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ 86, ਤਾਂ 2 ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ 3 ਆ ਗਿਆ 13 ਦਾ, ਹਾਸਲ 1 ਗਿਆ 8 ਅਤੇ 2 10, 1032 ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, 1032 ਹੀ ਆਪਣਾ ਇਸ ਵਾਰ ਆਨਸਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਤਰੀਕੇ ਹੋ ਗਏ ਇਹ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਣਾ ਗਾ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ 25% ਲਾਭ ਹੈਗਾ, ਲਾਭ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਆ ਹੈਗਾ ਵਸਤੂ ਦਾ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 25% ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੇਚ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੇਚ ਮੁੱਲ ਹੈਗਾ ਇਹ, ਵੇਚ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ CP, ਠੀਕ ਹੈ। CP ਮਤਲਬ ਕਿ CP ਬਰਾਬਰ 100% ਹੈਗਾ, 100% ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ 1500, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ 25%, 25% ਹੈਗਾ। 25% ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1% ਕੱਢਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 1% ਕੱਢਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ 1% ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ 1500 ਹੈਗਾ, 1500 ਬਟਾ 100 ਕਰ ਲਿਆ, 2 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 15 ਆ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ 1% ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 15, 1% ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ 15 ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ 25% ਦਾ ਕੱਢ ਲਓ, ਚਾਹੇ 100% ਦਾ ਕੱਢ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ % ਦਾ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1% ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ 25% ਕੱਢਣਾ ਹੈਗਾ, 25 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਓ 15 ਦੀ, 25 ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ 15 ਦੀ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ 25 ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ 15 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 25 ਗੁਣਾ 15 ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੇਖੋ 25 ਦੇ ਨਾਲ 15 ਦੀ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ 75 ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 75 ਅਤੇ 15 ਗੁਣਾ 30 300, ਦੇਖੋ 25 ਗੁਣਾ 15 ਤਾਂ 375 ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹਾਂ 375 ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ 375। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਲਾਭ। ਲਾਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਦਾਂਗੇ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ, ਲਾਭ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ 1875 ਹੋ ਗਿਆ, 1500 ਦੇ ਵਿੱਚ 375 ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੋੜਿਆ 1875 ਆਪਣਾ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਦੇਖੋ ਇਸੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ % ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 100% ਮੰਨ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਵਸਤੂ ਦੇ ਖਰੀਦ ਨੂੰ 100% ਮੰਨ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ SP ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ CP ਜੋੜ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਮਤਲਬ ਕਿ CP ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ 100%, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ CP 100%, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਕਰਾਂਗੇ
ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪਰਸੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪਰਸੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ 25%, ਤਾਂ 25% ਮਤਲਬ ਕਿ 100 ਤੇ 25, 100 ਤੇ 25 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ 125 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ 125 ਹੀ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ 125% ਮੰਨ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਲਈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ 100% ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ 1500 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। 100% ਬਰਾਬਰ 1500, ਤਾਂ ਆਪਾਂ 1% ਤਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਇਸ ਦਾ। 1% ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਂਗੇ 1500 ਬਟਾ 100, 2 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਜ਼ੀਰੋ ਕੱਟ ਦੋ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ 15 ਬਚ ਗਿਆ ਇਕੱਲਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ 15 ਦੀ 25 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ 100% ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 125 ਹੀ ਪਿਆ, 125 ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, 125 ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 15 ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। 125 ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ 15 ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਦਾ 125, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਰੀਕਾ ਦੇਖ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਦੇਖੋ 15 ਦੀ ਗੁਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ 125 ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਗੁਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ 100 ਜੋੜ 25 20 ਜੋੜ 5, ਦੇਖੋ ਇਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ 125 ਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ 15 ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ। ਦੇਖੋ 15 ਗੁਣਾ 100, ਫਿਰ 15 ਗੁਣਾ 20, 15 ਗੁਣਾ 5। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆਨਸਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏਗਾ। 15 ਦੀ 100 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ 1500 ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਦੀ 20 ਨਾਲ, 15 ਦੁਣਾ 30 ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, 15 ਦੁਣਾ 30 ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਨਾਲ ਆ ਜ਼ੀਰੋ ਪਈ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ 300 ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ। 15 ਦੀ 5 ਨਾਲ ਕਰੋ, 15 5 75 ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ 75 ਲਿਖ ਲਿਆ। ਜ਼ੀਰੋ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਉਤਾਰ 5 ਦਾ 5 ਉਤਰ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। 7 ਦਾ 7 ਉਤਰ ਗਿਆ ਅਤੇ 5 ਦੇ 3 8 1 1875। ਦੇਖੋ 15 ਦੀ 125 ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ 1875 ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ 1875 ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇਸੇ ਨੂੰ, ਪਿਛਲੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ 1500 ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸੀਗਾ ਇਹ 25%, ਆਪਾਂ ਨੇ 25 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ 15 ਨੂੰ 25 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਸਮੇਂ 375 ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। 375 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ 1500 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਸੀਗਾ, 1875 ਆਪਣਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ 1875 ਹੀ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਸੀਗੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਖਰੀਦੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ 25% 20% ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਰਸੈਂਟ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਵੇਚੇ ਉਸ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਨੇ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਨੀ ਹੋ ਜੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਵੇਚੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਦੀ ਵਸਤੂ ਵੇਚੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਵੇਚ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਾਨੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਲਾਸਾਂ ਆਪਣੀਆਂ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੇਟ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਤੇ ਪਲੇਲਿਸਟਾਂ ਦਾ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।